प्यारे दर्शकों, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। अज असी एक होर अहम इशू के उपर गलबात करन लगे हैं। ये इशू जिसने पंजाब नूं एक दुखांतक स्थिति वाल तक दिता है। पहले करोना महामारी का संताप पंजाब ते पूरा देश ते पूरी दुनिया भोग रही है। तो ये जिहड़ी मैन मेड ट्रेजडी है, जिहड़ी जहरीली शराब करके हुई है, ये क्यों हुई है, ये पिछे की कारण है। वैसे तो ये गल हैगी पंजाब दे विच भी लंबे समय तो शराब निकलती है, पर ये जदों दा इहदा कमर्शियल एंगल बन गया, पैसा कमाउण दा धंधा बन गया, उस तो बाद ये गलत ढंग तरीके नाल शराब पंजाब च बननी शुरू हो गई। होर सूबिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ भी बनती हैगी है, होर सूबिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ भी दुखांतक स्थिति आई है। पर इस मुद्दे नूं लै के कांग्रेस पार्टी ते कांग्रेस सरकार दे विच काफ़ी उथल पुथल हो रही है। कांग्रेस पार्टी के दो जिहड़े सीनियर आगू ने, पंजाब प्रदेश कांग्रेस के साबका प्रधान रहे ने, जिन्हां 'च शमशेर सिंह दूलो ते प्रताप सिंह बाजवा ने, वो 2 दिन पहला पंजाब के राजपाल नूं मिले है। उन्होंने मंग की है कि इस मामले की CBI जांच होनी चाहिए है तो ED कोलों भी जांच करवाई जानी चाहिए है। इस मुद्दे के उपर असी पंजाब प्रदेश कांग्रेस पार्टी के प्रधान सुनील जाखड़ होना नाल गलबात कर रहे हैं, उन्होंने तो जानने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने भी कांग्रेस प्रधान सोनिया गांधी को एक पत्र लिखा है कि इन्होंने दोनों आगुओं के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए है। असी जाखड़ साहब तो जानना चाहांगे कि तुसी ये पत्र जिहड़ा लिखिया है, इस की मांग की है, इस दे अलावा जिहड़ी ये ट्रेजडी वापरी है, इहदे बारे तुहाडा की कहना। सत श्री अकाल बलविंदर जी, मैं धन्नवादी हाँ थोड़े राहीं थोड़े श्रोतावां नाल इस बहुत ही अहम ते जिहड़ा दुखदाई बड़ा बहुत ही मंदभागी घटना पंजाब 'च वापरी है, साडे थोड़े श्रोतावां नाल डिस्कस करने का मौका मिले। बड़ा मंदभागी बड़ा दुखांत जिहड़ा है सामने 111 साडे पंजाबियों ने अपनियां जानां गवाईयां नकली शराब करके। इहदा कोई एक्सक्यूज़ है नहीं, किते ना किते कुताही हुई है, वड्डे लैवल ते कुताही हुई है। जिहड़ा थिनर है उन्होंने एक एल्कोहल के तौर पर इस्तेमाल करके उन्हां लोकां दीयां जानां गईयां जो कि बचाई जा सकदियां सीगियां। पर इस मसले नूं बड़े गंभीरता नाल कैप्टन साहब ने पहलां भी इहदे ते कार्रवाई कर रहे, तो हुण इस गल नूं उन्होंने खुद इस गल नूं मन्निया भी आ कोई ऑर्डनरी मौत है नहीं, आ कतल के बराबर है। कतल किए गए 111 लोग, जिन लोग भी जिम्मेवार है उन्हां ते कार्रवाई की जाऊगी। मैं भी अपने तरफों जदों आ मसला चालू है, जिस दिन आ खबर आई, मैं उस दिन कहा भी नॉट ओनली दीज पीपल शुड बी पनिश्ड, एग्जैम्पलरी पनिशमेंट, ताकि मुड़ के पंजाब दे विच आ रोज़ रोज़ का जिस किस्म के किते न किते इंस्टांसिस सामने आ जाते हैं, मुड़ के इत्थे पंजाब 'च इसकी घटना करने की कोई जरूरत ना करे। इसका इंतजाम करना चाहिए है। कोताही चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव लैवल पर है, चाहे एक्साइज डिपार्टमेंट की है, चाहे पुलिस की है। जाखड़ साहब, एक इत्थे मैं रुकना चाहांगा। CM कैप्टन अमरिंदर सिंह होना कहा भी ये कतलों के बराबर ने। की जिहड़े बंदे शामिल ने, जिहड़े दोषी ने, उन्हां दे खिलाफ कतल के केस दर्ज होणगे जां की वो सज़ा देने लई की? मेरे कहने का भाव है भी जो लीगल प्रोविजन है, सब जो लीगली परमिसिबल है, देखो कानून सारे वास्ते एक है, परंतु वो प्रोविजन किस तरह इस्तेमाल सरकार अपने कन्यों कोई उस ढिल ना करे। पूरा केस तैयार करके वी विल अप्रोच द जुडिशरी भी आ जिहड़े इहनूं कोई जुडिशरी भी अगर सूओ मोटो इहदा लैके करे तो आई थिंक कोई इस 'च सानूं किसी किस्म का इतराज़ नहीं। पूरी ढुकवीं कार्रवाई कैप्टन साहब करवाने वास्ते इंटरस्टिड है। सारे लीगल ऑप्शन असी एग्जामिन करांगे। 302 लगती है 302 लाई जाए, या जो भी जिस तरह कल्पेबल होमिसाइड या कोई जिस तरह इनू कहते हैं जान बुझ के एक मिथी साजिश के तहत कतल का या वट एवर लीगल टर्म्स आर अवेलेबल एक्सप्लॉइट किए जाएंगे। उन्होंने परिवारों नाल सारे पंजाब की सहानुभूति है, कांग्रेस पार्टी है जो उन्होंने नाल खड़ी है, सारे लोग हरेक पंजाबी उन्होंने परिवारों दुखी परिवारों के नाल खड़े है। कैप्टन साहब ने भी मुआवजा देने की उन्होंने मुआवजे नाल किसी दे गए हुए लोग वापस मुड़ते नहीं, पर जिन्नी मदद की जा सकती है कर रही है। पर इस एक दुखांत नूं लैके कोई अपना राजनीतिक अपने रोटियां सेकना चाहे, अपने परसनल अंबिशनस नूं प्रमोट करना चाहे, उस गल की इजाजत भी पार्टी का डिसिपलिन तोड़ के वो लोग जे करन। जे इस मुद्दे के उत्ते चिंतावां जिहड़ी जिसकी तुसीं गल कीती है, सरदार शमशेर सिंह दुल्लो दी, सरदार प्रताप सिंह बाजवा दी, दोनों बड़े सीनियर कांग्रेस के लीडर है, इस कोई किसी को किंतु परंतु नहीं। दोनों पंजाब कांग्रेस के प्रधान रह चुके हैं, दोनों MP हैगे, इत्थे स्टेट 'च MLA रह ले, मिनिस्टर रह ले स्टेट के अंदर, राज्य सभा लोक सभा दे विच मैंबर रह ले। तो यह जिहड़ा अज इन्हां दे बयान जिस किस्म के आए है,
ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਖ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਉਸ ਸ਼ਾਖ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਬੜਾ ਕਰੜਾ ਜਿਗਰਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਮਨ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰੇਕ ਛੋਟਾ ਵਰਕਰ ਵੀ ਉੱਡਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟਾ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਦਾ ਵਰਕਰ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਵਾਈਏ, ਉਹਦੀ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ ਦੂਰ ਕਰਾਈਏ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੋੜੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆ ਪੱਤਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਬਾਹਲੇ ਵੇਲੇ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਹਰੇਕ ਦਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪੇਂਡੂ ਪਿਛੋਕੜ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਦੇ ਮੇ ਨਾਟ ਸਾਊਂਡ ਵੈਰੀ ਸੋਫਿਸਟੀਕੇਟਿਡ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸੱਥਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬਾਗੜੀ 'ਚ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਊ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਤੰਨੇ ਕੁੱਟੂਗਾ, ਵੀ ਜੇ ਮਾਂ ਮੈਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਠੋਕੂਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੁਕਸ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਜਿਹੜੇ ਮਗਰਮੱਛੀ ਆਂਸੂ ਬਹਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਭ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਇਆ ਖੜਾ ਸੀ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਖੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਐਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਬੋਲੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਬੋਲੇ। ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੈਟਰੋਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ GST ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਖੜੇ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਕਨੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਤੇ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 4 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਕਿਤੇ ਹਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਫੰਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੋਰਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਾ 370 ਤੋੜਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਕੱਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉੱਥੇ 370 ਤੋੜ ਕੇ UT ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ? ਹਰੇਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾੜੀ ਅੱਖ ਹੈ BJP ਦੀ। ਪਰ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਦੁੱਲੋ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰੀਅਲ ਮੁੱਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੇਖੋ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ, ਦੁੱਲੋ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਲਝੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਲੇਟੇ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਦੁੱਲੋ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਂਡ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ SC BC ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸੀਗੀ, ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ, ਉਹਦੀ ਬਣਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ, ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਚੱਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਾਤਾ। ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੋਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ 9 ਮਣ ਤੇਲ ਹੋਗਾ, ਨਾ ਰਾਧਾ ਨਾਚੇਗੀ। ਦੁੱਲੋ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਬਟ ਚਲੋ ਚਿੱਠੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ SYL ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਚੱਲੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਨਿਬੇੜਤਾ ਸੀਗਾ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਟਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ BJP ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕੋਲ ਜਾ ਵੜੇ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰ ਦੇ, ਫੌਜ ਭੇਜ ਦੇ। ਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਸਭ ਜਿਸ ਥਾਲੀ 'ਚ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਥਾਲੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਛੇਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸਿਆਣਪ ਹੈ ਸਭ? ਤੇ ਦੇਖੋ ਮਗਰਮੱਛੀ ਆਂਸੂ ਨਾ ਲੋਕ ਕੋਈ ਭੋਲੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਚੱਕਦੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਚੱਕਦੇ। ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਆਈ ਹੈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ? ਜੇ ਕੱਲ ਇੱਥੇ RSS ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਖਾ ਲਵਾ ਕੇ ਜੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ RSS ਕੱਛੇਦਾਰੀ ਬਿਠਾਤਾ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਆਇਆ? ਸਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਪਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਬੈਠੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਬੋਲਦੇ ਹੈ ਮੁੜ ਘਿੜ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕੰਨੀ, ਮੁੜ ਘਿੜ ਕੇ ਇੱਥੇ
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਾੜਾ ਆ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਤਾਂ ਛੁਰਾ ਮਾਰੇ ਮਾਰੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਏ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਮਨ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੰਬਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ, ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਛੇਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡੀ ਕਾਲ ਕੀ ਸੀ? ਲਕਸ਼ਮਣ ਰੇਖਾ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਗਏ ਸਾਹਿਬ। ਦੇਰ ਹਰੇਕ ਗਲਤੀ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਝੁੰਡੀਆਂ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪਿਛਲੇ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਕਾਲਾ ਹੋਇਆ ਖੜਾ ਵੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖਰਬੂਜੇ ਕੋ ਦੇਖ ਕੇ ਖਰਬੂਜਾ ਰੰਗ ਬਦਲਤਾ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਅਚਕਨਾ ਤਿਆਰ ਪਈਆਂ ਘਰੇ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ, ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਚੁਣ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ MLAs ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਣਾ ਅਗਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਗਰ ED ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਦੁੱਲੋ ਸਾਹਿਬ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਣ ਰੜੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਸ਼ਾਖ ਤੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰੇਟ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹਾਨਾ ਹੀ ਭਾਲਦੇ ਪਏ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ BJP ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਇਹਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਕ ਮੇਰੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਚਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰੋਜ਼ TV ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਕੋ ਜਿਹੜਾ ਗਾਇਕ ਹੈ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ, ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰੋ ਜੀ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਨ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਹਾਰਸ਼ ਰਿਐਲਿਟੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜੇ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦੂਕਾਂ ਵਾਲਾ ਕਲਚਰ ਤੇ ਲੋਕ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਤੇ ਉਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗਾਣੇ ਗੁਣੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਸੇ ਗਨ ਕਲਚਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਗਨਮੈਨ ਫਾਲਤੂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਦਾਤ ਦੇਣਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਔਕਾਤ ਪਛਾਣਨਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਐਡੀ ਬੜੀ ਕਲਾ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਔਕਾਤ ਉਹਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ 4 ਗਨਮੈਨਾਂ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ Y ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ Z ਕਰਤੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ CISF ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰਲ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ 4 ਗਨਮੈਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਿਲ ਗਏ। ਈਮਾਨ ਵੇਚਤਾ ਤੁਸੀਂ 4 ਗਨਮੈਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਗਨ ਕਲਚਰ, ਗਾਣੇ ਵਜਾਣੇ, ਬੰਦੂਕ ਮੋਢੇ ਤੇ, ਦੁਨਾਲੀ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਈਮਾਨ ਵੇਚ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਓਗੇ? ਜਿਸ ਥਾਲੀ 'ਚ ਖਾਈਦਾ ਉਸ 'ਚ ਐਡਾ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੈ ਵੀ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਫਖਰੇ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ, ਫਖਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ, ਫਖਰੇ ਹਿੰਦ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਫਖਰੇ ਜਹਾਨ ਹੈ। ਬੜੇ ਮੁੱਦਤਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ SPG ਬਣੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਵਾਸਤੇ, ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ SPG ਵਿਡਰਾਅ ਕਰ ਲਈ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਡਾਊਨਗ੍ਰੇਡ ਕਰਤੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਡਾਊਨਗ੍ਰੇਡ ਕਰਤੀ, SPG ਵਿਡਰਾਅ ਕਰ ਲਈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰ ਲਈ, ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰਕੇ ਡਾਊਨਗ੍ਰੇਡ ਕਰਤੀ। ਕੱਲਮ ਕੱਲਾ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ Y ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ Z ਕਰਤੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸੋ ਕਾਲਡ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਉਹ ਈਮਾਨ ਵੇਚ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮੂੰਹ ਲਾਊਗਾ ਸਾਹਿਬ? ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ। ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਵੈਲਿਡ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੌਣ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਹੋਣ ਸਿਵਾਏ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਸਿਵਾਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਖਤਰਾ, ਪਰ ਛੱਡੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ। ਪਰ ਦੁੱਲੋ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਠਾਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਇੱਕ ਬੜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ, SC ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਮੂ ਸਾਹਿਬ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰੇਟ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਚਿੱਟੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮਗਰਮੱਛ ਕੌਣ ਹੈ। ਪਰ ਮਗਰਮੱਛ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਫਾਈਲ ਸੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰੇਟ ਜਲੰਧਰ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਫਿਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਕੀ ਪਈ ਹੈ, ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਪਈ ਹੈ।
4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਦੇਣ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜੀ ਵੀ ਉਹ ਫਾਈਲ ਚਲਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾਓ, ਲੌਜੀਕਲ ਕਨਕਲੂਜਨ ਤੇ ਲਿਆਓ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਲ ਗਏ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਰੂ ਵਾਲਾ ਮਸਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਵੀ 31,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਵਾਲਾ ਸਕੈਮ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਨਵੇੜੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ CBI ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ ਵੀ CBI ਕਿੱਧਰ ਲੱਤ ਫਸਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ, CBI ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ CBI ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਰਗਾੜੀ ਕੇਸ 'ਚ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੇਸ ਬੰਦ ਬਰਗਾੜੀ ਕੇਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਖੜ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਵਾਂਗੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੜ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ CBI ਦੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 2 ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਤਾਂ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਮਾਮਲਾ CBI ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ CBI ਦਾ ਕੋਈ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੱਲ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸੀਗਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁੰਮ ਹੋਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਣਾ, ਪੱਤਰੇ ਖਿਲਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 1 ਨਹੀਂ 2 3 ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ BJP ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ CBI ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। CBI ਨੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ CBI ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਉਹ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕੇਸ CBI ਤੋਂ ਵਿਡਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੂਗੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CBI ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਅਰਜੀ ਲਾਤੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਗਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ, ਦੋਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੋਨਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਅਜੇ ਇੱਕ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਾਈ ਹੈ, ਅਜੇ ਉਹਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ CBI ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ਹੈਗੀ ਜੀ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਔਕਾਤ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਆ ਕਿੰਨੇ 'ਚ ਇਹਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਵਿਕ ਜੂਗਾ। ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਡੂੰਘੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੋਲੀ ਹੈ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੈ CBI ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਇਨ ਕੰਟੈਕਸਟ ਲਾਰਜਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਖੇਪ ਉਸ 'ਚ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹਰੇਕ ਪਾਸਿਓਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਕੁਝ, ਚਾਹੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੈ ਕੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ, ਕੋਈ ਜੇ ਹੁਣ GST ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਕੋਈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾ ਤਾ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ। ਪਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਆ ਬੋਲੀ BJP ਦੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੌਣ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾ ਦਈਏ, ਧੌਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਜੇ। ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਸક્ષਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਸੁਲਝਾ ਸਕੇ, ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਤੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਸਾਹਿਬ ਆ। ਪਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਂਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਅਚਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੁੱਲੋ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਸੁਲਝ ਸਿਆਣੇ, ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਆ ਕਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚਿਕਣੀ ਚੁਪੜੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ 1 ਸੇ 1 2 ਭਲੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਸਿੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ। ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੋਨਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਹਿਕਾਵੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦੁੱਲੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਚੜੇ ਹੈ, ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗਿਲਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਗਿਲਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, BJP ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਦਵੰਦੀ ਹੈ, ਅਪੋਨੈਂਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਵੀ ਹਰੇਕ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਭਾਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰਨ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਸੋਨੀਆ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨੇ
ਹਲਕੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ 4 ਗਨਮੈਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ 1990 ਚੋਂ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ, 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। 4 ਗਨਮੈਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਲਕੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਇੰਨੀ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੌਬਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਲੁੱਕ ਵਿਦਿਨ। ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੋਸ਼ ਦੇਈਏ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਚੌਧਰੀ ਬਲਰਾਮ ਜੀ ਆਖਣ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਗੰਢ ਬੰਨ੍ਹ ਲਓ, ਆਪ ਦਾ ਰੱਖੀਏ ਸੰਭਾਲ ਕੇ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਚੋਰ ਆਖੀਏ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਅਜੇ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਐਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ 'ਚ, ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੜੀ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਮੀ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਟਰਸਟਵਰਦੀ ਮੈਨ ਹੈ। 3.5 ਸਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਉਤਾਰਨ ਦੀ, ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਭੇਜਤਾ। ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤੇ ਸਭ। ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਹੈ? ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਹੂਗਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਆ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਕਿਹੜੀ ਹਰੇਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਅਚਕਨ ਬਣਾ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਓਥ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸਭ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਦੈਨ ਵਟ ਯੂ ਹੈਵ ਡਿਜ਼ਰਵਡ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਕਰੜੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਵਰਡ ਮੈਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਡਮ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਬਸੋਲੂਟ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਅਗਰ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਣੇ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਅੜੇਕਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਈਮਾਨ 4 ਗਨਮੈਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣਗੇ? ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੋਗਾ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਦਲਾਏ ਖੜੇ ਹੈ। ਤੇ ਲੈਟਸ ਬਾਈਟ ਦ ਬੁਲਟ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਆਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਆਰ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਆਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਇਟ ਵਿਲ ਸੈਂਡ ਅ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਨਡਿਸਪਲਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਆਉਣਾ। 110 ਤੋਂ ਵੱਧ 12 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਫੀਆ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ? ਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਹਿਣਾ? ਇਹਦੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਮੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਰਹੀ ਹੈ ਸਭ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਸਕੇਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਠੇਕੇ ਲਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਗੈਂਗ ਰੇਡਸ ਬਣਾ ਰੱਖੇ। ਉਹ ਗੈਂਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੇ ਟੇਕ ਲਾਅ ਇਨਟੂ ਦੇਅਰ ਓਨ ਹੈਂਡਸ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਪੂਰੀਅਸ ਲੀਕਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਲਿਗੇਸੀ 'ਚ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ 'ਚ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਮਾਫੀਆ ਸੈਂਡ ਲੈਂਡ ਚਿੱਟਾ ਕਾਲਾ ਜੋ ਕੁਛ ਸੀਗਾ, ਇਹ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਡੇ ਬੀਜੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਂ ਮੰਨੂਗਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ, ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਈ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਿਲ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਡੁਲੇ ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ। ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਰਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਹੂਸਐਵਰ ਹਾਈ ਐਂਡ ਮਾਈਟੀ ਹੀ ਮੇ ਬੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅੰਦਰ ਕਰੋ, ਐਗਜ਼ੈਂਪਲਰੀ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦਿਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਾਂ ਟੰਗੀ ਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੰਗ ਦਿਓ, ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨਾ ਹੋ। ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਮਤਲਬ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਰਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ 2002 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਸਖਤ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ 17 'ਚ ਬਣੀ ਆ, ਜਿਹਨੇ 22 ਤੱਕ ਚੱਲਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹਰੇਕ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਟਾਈਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਖਤੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ 2012 ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਖੁੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਖੁੰਡੇ ਨਾਲ ਦੇਖੂੰਗਾ। ਅੱਜ ਉਸੇ ਖੁੰਡੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਿਬ। ਬੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਐਤਕੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਲਰਨਡ ਅ ਲੋਟ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ
ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ। ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਹੈਗਾ, ਨੋਬਡੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਸਪੇਅਰਡ। ਅਗਰ ਲਗਾਮ ਕੱਸਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਗਾਮ ਕੱਸੋ, ਚਾਹੇ ਮਗਰਮੱਛ ਹੈ ਚਾਹੇ ਬਿੱਛੂ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਿੱਛੂ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਗਰਮੱਛ ਤਾਂ ਹੈ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲੇ। ਆਹ ਦਾਰੂ ਵਾਲੀ ਭੱਠੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਡ ਵਾਲੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੇ ਭੱਠੀਆਂ ਲਾ ਰੱਖੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿੱਛੂ ਵੀ ਫੜਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਮਗਰਮੱਛ ਵੀ ਫੜਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਹੈ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਘਾਵ ਹੈ ਉਹ ਨਸੂਰ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਵੀ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਇਟ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਇਟ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਚਾਹੇ ਹੋਗੀ, ਪਰ ਮਸਲਾ ਅਸੀਂ ਦਰੁਸਤ ਇਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਉਹ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਂਟ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ? ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੱਧ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਦਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। 2 ਅੱਡ-ਅੱਡ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਚੱਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਪਕੜਿਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਸਭ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਹਿਬ, ਹਰੇਕ ਵਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਵੀ ਆ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹੁਣ ਹੁਣੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਦਿਆਂਗੇ, ਨਾ ਤਾਂ 5 ਦਿੱਤੇ ਨਾ 2 ਦਿੱਤੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੁੱਕੇ ਤੁਰ ਗਏ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ। ਬਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਟਰ ਡਾਊਨ ਦਾ ਡਰੇਨ। ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ, ਬਟ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੰਦਾ 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਗੱਲ ਉੱਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਜੂਗੀ, 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਫਿਰ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਦੇਅਰ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਅ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਅਪਰੋਚ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ। ਇਹਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ, ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਬਟ ਦਿਸ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਵਿਜਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤਾਈਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਰਾਏ ਹੈ ਸਾਹਿਬ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਚਾਹੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਮਰ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਐਸ ਫਿਕਸਡ ਅਮਾਊਂਟ ਉਹਦੀ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੋਵੇ। ਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ 2 ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 5 ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਟ ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਰੀਬਨ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਰਲਾਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਡ ਇੱਕ ਪੈਮਾਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਦਦ, ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਜੇ। ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਹਾਦਰ ਜਵਾਨ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਚੀਨ ਦੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਬਿਨਾਂ ਹਥਿਆਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਠੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁਟਵਾ ਕੇ ਮਰਵਾਤੇ, ਅੱਜ ਚਾਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਨੇਪਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਜ ਅੱਖਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਅਸੀਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀਏ, ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤੋਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਹਰੇਕ ਕਿਸੇ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਾਲਿਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਆ ਸਕਦਾ, ਦੂਜਾ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ? ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਹਿਬ? ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਚਾਲੂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਪੜੋਸ 'ਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਥਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਹਰੇਕ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕੇਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਸਪੂਰੀ ਸਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜ਼ ਐਂਡ ਕੌਨਸ ਹੈ, ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨਡ। ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਆਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪੂਰੀ ਕੋਖ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਦਮ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਥੋਰੋ ਇਹਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਰ ਲੈਣ ਸਭ, ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਂਗਲਾਂ ਚੱਕੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਗਰੁੱਪ ਸਾਰੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣ ਜੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਵੀ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਾਂਛਣਬਾਜ਼ੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 110 ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਲੰਮੀ ਦੇਰ ਚੱਲੇਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਇਹਦਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਕੱਲਾ ਮਤਲਬ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਆ, ਕਦੇ ਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਬੇੜ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਨਿਕਲਦੀ ਰਹੀ। ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਧਿਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਧੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣ ਜੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਹਰੇਕ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੇਫਟੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਮ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਲਓ, ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਈਜੈਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੀ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਦੇਖੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਊਗੀ ਜੀ। ਹਰੇਕ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਪਰ ਹਾਊਸ 'ਚ ਭੇਜੇ ਆ, ਚੁਣ ਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਹਾਊਸ 'ਚ ਭੇਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਛੱਡੋ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਬਾਂਹ ਬਣ ਕੇ ਖੜੋ, ਨਾ ਕਿ ਛੁਰਾ ਘੋਂਪਣ ਵਾਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਆਓ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਤੋਂ ਵੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਹ 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, 2 ਡਿਊਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਵੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ RSS ਦੀ ਇਕਾਈ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13,000 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੰਮੂ ਜੀ, ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਜੇ ਸਹੀ ਭਾਵਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਅਗਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਤੋਂ ਰਖਵਾਈ ਸੀਗੀ। ਭਾਵਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਿੰਬਲਸ ਹੈ ਸਭ। ਅਗਰ ਭਾਵਨਾ ਸਮਝਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਣ। ਅਸਲ ਭਾਵਨਾ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰਖਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤਾ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਸਭ ਕੇ ਹੈ, ਸਭ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਕੇ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਅੱਗੇ ਵਧੂਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਲੇ, ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ UT ਬਣਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਸੁਣੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ UTਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਮੈਂ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਦੁੱਲੋ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਧਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰੀ ਚਮਕਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਉੱਚੀ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਪੁੱਟ ਯੋਰ ਮਨੀ ਵੇਅਰ ਯੋਰ ਮਾਊਥ ਇਜ਼। ਅਸਤੀਫਾ ਦਿਓ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਦਮ ਘੁੱਟ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ CB ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰੇਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ। ਸੋ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਅਸੀਂ ਲੈਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਤੇ ਆਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਵੀ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ।